عماد الدین جو ہم نہیں رہا اس کو ہم نے پیش بھی نہیں کیا. یہ بات بھی دیکھا آپ نے پیش کیا, امام اہل سنت نے پیش کیا ہے, امام دیوبند نے پیش کیا ہے. تو اس کے شامی سے دکھائیں گے, صحابہ کی سنت نہیں, مسئلہ قابل یہ بتا اس بات کے اوپر کرتے ہیں. شامی سے دکھائیں گے, ہم نے کہا بسم اللہ. شامی میں مستحب لکھا ہے, شامی سے انہوں نے کہا سے بات نقل کی. ہم نے نقل شامی نے کیا ہے کتابوں کوستانی نے کہاں سے نقل کیا, اس کے اوپر بات کنزل العباد والا رائٹر کون ہے؟ علی بن احمد غوری. اس کی پوزیشن بھی میں آپ کو بتاؤں گا. پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے پڑھا کہ مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں چھوڑو نا, سبحان اللہ. کیوں بھاگ رہے ہیں, ہم سے آپ نے کہا پیش کیے, آپ نے پڑھی ہے, کس نے پڑھا اس کو, ہم نے نہیں پڑھا. میں نے کہا رائے سنت میں مولانا سرفراز نے انگوٹھے چومنے کا رد لکھا ہے. بس لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ اب سنو, رد لکھا ہے کہ نہیں؟ جھوٹا جھوٹ کے ذریعے رد کیا ہے, جھوٹ کے ذریعے. پیش نہیں کیا تھا, پیش نہیں کیا تھا, پیش نہیں کیا تھا. سچ ہونے کی بات نہیں کی تھی. میں نے کہا سرفراز صاحب نے یہ بات نہیں صاحب نے بات کی ہے, وہ میں نے دکھائی. میں نے میں نے دکھایا صاحب کی کتاب سے میں نے دکھایا. عماد الدین نے پیش نہیں کی, جو کتاب میرے پاس ہے ہی نہیں. آپ کہہ رہے تھے میرے پاس پیش کی, بخاری ہے, بخاری پیش کی, میرے پاس مسلم شریف ہے, مسلم شریف پیش کی, تاوی شریف پیش کی, ابو حنیفہ کا قول پیش کیا, امام محمد کا قول پیش کیا, ابو یوسف کا قول پیش کیا. جواب کوئی نہیں آیا. کہنے لگے آج اب شامی پر, شامی کو ذکر کرو. انہوں نے کیستانی کے حوالے سے قول نقل کیا. شامی نے کہا کیستانی کی ہے, اگر وہ کوئی بات دینا لا یجوز جائز اب نہیں ہے. ایک کتاب میں نہیں, 3 کتابوں کے اندر علامہ شامی نے تصریح کی ہے اس بات کی. آپ کے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے کہ سب سے مستند کتاب فتاوی شامی ہے. بالکل مستند ہے, خود سے وہ لکھ رہا ہے کہ یہ مستحب ہے. شامی نے لکھا ہے کہ غیر معتبر کتاب ہے یہ. نہیں لکھا, اس کے نیچے نہیں لکھا. 3 کتابوں سے, 3 کتابوں سے تمہارے پاس موجود, تمہارے پاس موجود بولنے کا طریقہ ہوتا ہے. بھائی اس کی جان سے صحیح حدیث سے, ضعیف حدیث سے, تمہاری جان کو چھڑا رہا ہے. سب نقل کی جاتی ہے. صحیح ضعیف بولنے کے لیے آیا ہے جاتی ہے. تمہارے 2 کان جو ہے وہ سننے کے لیے نہیں ہے, صرف بولتا رہے گا, اپنی اپنی بات رہے گا, اپنا گانا گا رہا ہے, دوسرے کی نہیں سن رہا ہے. ایسے لوگوں کے سامنے ایسے بنانا پڑے گا, ایسے بات ہوگی, کل غیر مخلصوں کے سامنے ایسی بات کرے گا. ہم آپ کو بتا دیں, خوب پیر دباؤ لیکن چپ نہیں ہوگا, 100 مرتبہ پیر دباؤ, چپ نہیں ہوگا. یہ بولنے کی مشین ہے, یہ بولتا رہے گا, یہ بولنے کی مشین ہے. دیکھو بٹھانا بول نہیں بول رہا ہے, اس کے دماغ میں بات آئے گی نہیں, اس کے دماغ میں کوئی بات آئے گی نہیں. کیا کھا کے آیا ہے تم, کیا لگایا ہوا تمہیں بولنا ہے, سوال نکالو منہ میں سے. اکیلے میں اپنی اپنی بات آئے گا, اپنی اپنی بات آئے گا. ارے دوسرے کی سن لے, خود دوسرے کی سنتا نہیں ہے, اپنا اپنا گانا گاتا رہتا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے تم اپنے آپ کو دیکھو نا, اپنی اپنی بات. 1 گھنٹہ بولا ہے وہ, 1 گھنٹے بولا ہے, چپ کراؤ. چلو آپ بولو, 5 منٹ جاؤ, 1 گھنٹہ 5 منٹ بولتا رہے گا, یہ بولو, 1 گھنٹہ بولو, 1 گھنٹہ بولو, 5 منٹ بولنے دو. جی جان چھڑانے کے لیے, ارے بات کرنے آئے ہو, جان چھڑانے آئے ہو, بھاگنے کے لیے آئے ہو. مضمون کس کو کہتے ہیں, امام شامی کی دعوت شامی تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. مشترک یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, نہ تم جھوٹ بولنا. خلیفۃ اللہ مہدی مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا کہ بخاری میں روایت لکھی ہے کہ حضرت خلیفۃ اللہ مہدی مرزا نے جھوٹ بولا. آج تک اس بلاغت طاہر طیب نے جھوٹ بولا. کہو شامی بھائی, ہم سنو اس طرح شریعت میں جو قرآن شریف کی آیت لکھی, جی اس طرح بات چلے گی.
खाली बातें कर रहे हो, ले जा रहे हैं आप, बातें क्यों जा रहे हो? मौजूद से बाहर भाग रहे हो। आप शादी आपने कहा साहब सुनो तो सही। सरवर साहब ने ये कहा था कि पठान खान साहब आप राय सुन्नत की पूरी बात पढ़ें। हमसे कह रहे थे कि बार बार फतह शामी की बात पढ़ो, शामी की पूरी बात पढ़ो। अब सुनो, अब सुनो, आखिरी बात सुनो, फिर ये बोलेगा 5 मिनट के बाकी है, वो आप नहीं बोलेंगे तो वो बोलेगा ना, मैं ईट का जवाब दूंगा। जवाब सदर देगा, वजीर आजम नहीं देगा, मुशीफ नहीं देगा, वजीर आजम नहीं देगा। सदर का जवाब दो, लेकिन सुनो अब आप बोल रहे हो, वजीर आजम बोल रहा है, सदर चुप हुआ है तो वजीर आजम आप बोलो ना, फिर वजीर खारजा बोलेगा, फिर ये तलाक वाला बैठा है। मौका दो ताकि अब सुनो, आखिरी बात सुनो, और अगर आप अपने अकाबिर की या अपने मजहब की कोई गैरत है, कोई आपके अंदर सच्चाई है, तो आज नहीं कल ले आना, 100 साल बाद ले आना, 10 साल बाद ले आना, सारी जिंदगी में। बात सुनो, आप सुनो, तहसीरुल मकाल अहमदुद्दीन का हवाला दिया है, किताब इधर दो, बताओ, सुनाओ, पढ़े भी पढ़े, अब खामोश सुना क्या? ये देखो भाई, सुना देखो, सीयूती किताब सुन तो लो, सुन तो लो। मकाल मेरे पास नहीं, मैं इमादुद्दीन के हवाले से निकल रहा हूँ। ये हवाले का क्या मतलब? हवाले का क्या दुनिया में कोई किताब नहीं बोला है। देखो हनफी कहलाने वाले हदीसों से चुरा चुरा करते हैं, ये चुरा है, मिर्जा कादियानी से चुराता रहा है। हमें देख लिया, आप दिखाओ फतवा नज़ीरिया, फतवा नज़ीरिया में तहसीर मकाल से दिया है, तहसीर मकाल जवाब ही नहीं दे। देखो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है, पूरा पढ़ो, देखो पूरा पढ़ते हैं, काला अबू नोईम पे पढ़ो, काला अबू नोईम सुनो, आगे पढ़ो ना, नज़ीरिया में से फतवा नज़ीरिया में से पढ़ो, ये भी पढ़ो इबारत पूरी। और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने किताब तहसीरुल मकाल में लिखा है, तहसीरुल मकाल का हवाला दिया है मियां नजीर हुसैन साहब देलवी ने। उस तहसीरुल मकाल जो दुनिया में इमाम सयूती की कोई किताब ही नहीं है, ये झूठ बोला था किसने? मियां नजीर हुसैन साहब देलवी ने। उस झूठ को, उस मक्खी पे मक्खी मारी है मौलाना सरफराज खान साहब सफदर ने। देखो इसमें अब ये आपका झूठ खुल रहा है सब सामने। इसने इमादुद्दीन क्या इमादुद्दीन क्या होता है? दोनों किताबें मुसन्निफ का नाम बता सकते हो? मुसन्निफ का नाम बताओ। मैं किताब लाया ही नहीं हूँ, ना मैंने हवाला पेश किया है, ना मैंने दलील बनाया है। जिस चीज को मैंने दलील बनाया उसकी झूठ को छोड़ते हो। जब मिर्जा कादियानी झूठ बोल रहा है कहते हो, कहते हो, तहसीरुल मकाल का क्यों झूठ बोलते हो? अहमद रजा खान ने कभी झूठ नहीं बोला, उसने तो सच बोला था, जिससे आज तक तुम तड़प रहे हो, मचल रहे हो। चलो भाई अहमद रजा की तरफ आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। ना बुखारी, देखो अल्लाह का रसूल, बोलने दो ना यार, इमाम अबू हनीफा, आप बताओ तहसीरुल मकाल किसकी किताब है? इमादुद्दीन किसकी किताब है? क्या बोलते ये मलफूज आप भी खुलेगा भाई, ये इस्तेमाल नाम चूमना। आला हज़रत पर ये इल्जाम भी लगाया जाता है कि वो अंगूठे चूमने की रिवायात को सीना जोरी से सही कहते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। आला हज़रत लिखते हैं कि अजान में वक्त इस्तेमाल नाम पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंगूठों के नाखून चूमना, आंखों पर रखना किसी हदीस से सही मरफू से साबित नहीं। ना जो कुछ इसमें रिवायत किया जाता है कलाम से खाली है। जो इसके लिए ऐसा सबूत माने या उसे मसनून जाने या नफ्स से तर्क को बायस ज़जर व मलामत कहे, वो बेशक गलती पर है, गलती पर है। हाँ, बास अहदीस ज़ईफ़ा मजरूहा में तकबील वारिद है, और फकीर के नजदीक यहाँ बरबिनाए मजहब अर्जा व असा गालिबन तर्क ज्यादा अनसब व अलियक़ है। किस बात का? इस रिवायत
का तर्क, जो सही मरफू रिवायत जो सही और सही और मरफू जो कह रहा है, सही और मरफू जो उसको कहता है, आपने क्या बताया रसूल की, न मानी रसूलुल्लाह की, न मानी हजरत रसूल साहब इकराम की, मिस्ल मौलाना नानोतवी की, मिस्ल मौलाना गंगोही की, मिस्ल मौलाना हाँ दिखाओ। दुनिया में नहीं, ये ऐसा ही झूठ है जैसे कारी तैयब साहब ने झूठ बोला कि बुखारी में लिखा हुआ है कि हाजा खलीफतुल्लाह अल-महदी, जबकि बुखारी में नहीं। देख लो, आप मौजू बात करें ना, इस मौजू को मुँह दे लें, फिर उसके बाद आप कहाँ दोगे यार भाई। जफर भाई हम सोच रहे थे कि आप कुछ दलाइल भी दोगे यार। क्यों से दलाइल देंगे? हम तो अब ये सोच रहे हैं कि खान साहब के मुकाबले में खान साहब ही लेकर आएंगे, यानी इनसे काम नहीं हो रहा। सरफराज खान सफदर का आपकी शेखुल हदीस तफसीर, या तो आप बोल दीजिए कि भाई ये हमारे मसलक के गैर मारूफ आलिम है, वहम हो गया, गलती हो गई, मैं छोड़ देता हूँ। बोलो आगा साहब, वीडियो बन रही है, मेरी बात सुने, वीडियो बन रही है इसकी सुनो। आपने ये फरमाया था जब ये बात चल रही थी ना, जब गड़बड़ हो गई थी शामिया की, आपने इबारत पढ़ी और आपने ये कहा कि 5 मिनट तय कर लो, बात यहाँ से शुरू करते, वीडियो में बता रहा हूँ, मुझे मालूम है, ठीक है ना। आपने कहा 5 मिनट में तय कर लेते हैं, इन्होंने अपने 5 मिनट में शामिया की पूरी तफसील बयान की, ठीक है। अब फतावा शामी जो है उसकी जो आपके ज़िम्मे दलाइल है ना, वो आप दे दीजिए, इंशाल्लाह हम सब मसला समझ जाएंगे। आप ईमानदारी से बताइए, मैं बोलने दे रहा हूँ। आप बोले शामिया पढ़े, बताएं फतावा शामी पढ़ेंगे, शामी का भी जवाब दे रहे हैं बस, और राय सुन्नत के आप हमें पाबंद नहीं करेंगे। आप राय सुन्नत पढ़े, लेकिन पहले शामी पढ़े। चले पहले शामी का जवाब देते, फिर राय सुन्नत। ठीक है, चले आप शामी, अगर ये बोले तो आपकी जिम्मेदारी। हाँ शामी पढ़े आप, ठीक है। अब देखो, अब गुफ्तगू क्या टाइम हुआ? टाइम 15 हो रहा है। और कब तक की बात होगी हमारी? 2 बजे तक। 2 बजे तक। अब जी खान साहब नहीं बोलेंगे जब तकरीर होगी, और आप बोले अपने तक, बस आप झूठ ना हो। इंतजामी ये जो है लोगों में इश्तिहाल दिलाने के लिए बार बार हमने कुरान पढ़ा नहीं आया, हदीस नहीं आई, फला नहीं आया, हम आपको बता रहे थे कि जब आपने कहा कि दलाइल अरबा से बात होगी तो कोई आदमी चौथी दलील से पेश करता है, तीसरी दलील से पेश करता है, तो वो कुरान हदीस की मुखालफत कर रहा है। हमारा मकसद ये था कि फतावा शामी से मुस्तहब का कौल कहा किया उन्होंने, फतावा देवबंद वाले ने मुस्तहब का कौल किया, हाँ नकल किया बिल्कुल। तो ये मुफ्ती जो होते हैं नाकिली होते हैं, खुद थोड़ी अपनी तरफ से इश्तिहाद करते हैं। लेकिन असल मकसद अब ये समझ लें, हमने जो है इसी मौजू पर, अंगूठे चूमने के मौजू पर हमने ये कहा कि मौलाना ने ये कहा कि ये रिवायत मौजू है, और उसका हवाला इन्होंने दिया किताब का। कौन से मौलाना ने? मैंने कहा जगह बोलना चाहे, इनको क्या तकलीफ है? तफसील पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा कौन से, उन्होंने कहा कौन से, उनकी तवज्जो यहाँ नहीं थी भाई, उनकी तवज्जो यहाँ नहीं थी, गलती हुई, तवज्जो नहीं, मुझे ना अल्लाह सुन नहीं रहे ना, मजबूर बात थी। और सुनो, पहले वो आप दे दें, आका में शरीफ दें, आका में शरीफ देना भाई, आका में शरीफ। अभी जो हमारा मौलाना खान मलफूजात जवाब मलफूजात दें, आप मलफूजात मांग रहे हो, ये शामी की इबारत क्या पड़ी? दीजिएगा, जवाब दें। 4 होगा, आप भी हो गए। अच्छा मेरे बोले आपको इतराज है? 3 हो गया, मैं चुप होएगा, मैं आपको इतराज है तो मैं चुप होएगा, मैं आपसे हम तो मामले को सुलझा रहे हैं, हम आपसे बात ही नहीं कर रहे भाई, बात कर रहे हैं, ये टाइम लाया हो रहा है, हम बात ही नहीं कर रहे। बात हो सकेगी 5-5 मिनट। भाई देखो, मैं कर रहा हूँ, मैं खयानत कर रहा हूँ, तो आप अपने टर्म में वाजे करते हैं सबके साथ, ठीक है। आप खयानत, लेकिन ये खान साहब की तरह सेल उनके तेज हैं, ये चाबी भरी हुई, ये इस तरह की, ये हमारा दालूम देवबंद का होता है। अब मसाला उसको आप लगाते हो, उसको आप लगाते हो, मसाला असल के बजाय इधर की आगे बढ़ते अपनी मर्जी से आपको कह देता हूँ भाई, आपके अंदर चाबी किसी ने भरी है, आपके अंदर किसी ने सेल डाला है, ये गलत बात हो गई ना, ये अल्फाज नहीं हो, आपने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, आपको कहूँगा लगी ना ये बात, बटन दबाओ। मतलब ये देखो, अब ये बात नहीं कह रहे ना आप इस्तेमाल करते हो ना, तो कोई मसला नहीं, लेकिन दूसरा अब आप 3 हो चुके हैं,
اب آپ تین ہو چکے بھائی ایک دیکھیں آپ باہر چلے جائیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس بات کے لیکن آپ نے نہیں بولے صاحب یہ سارے شور کریں نا اتنا نہیں کر سکتے جتنے شور کر رہے ہیں. ہم سارے شور کریں پھر بھی زیادہ شور نہیں کر سکتے. وہ شور نہیں کر رہے وہ شور کرنے کے لیے. چلو ٹھیک ہے مولانا کو بولنے دیں. اب 5 منٹ میں آپ نہیں بولیں گے بیچ میں. 5 منٹ اسٹارٹ کریں جی. چلے اسٹارٹ کر دیں گے. حدیث پر آپ کے روایت پر جھوٹ بولا ہے امام سیوطی پر. جھوٹ بولا ہے. آپ بولو اپن بات کرتے ہیں. جھوٹ کو کون ثابت کرے گا؟ کیا امام الدین کون ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ آغا صاحب نے جھوٹ بولا ہے. دیکھیے بھائی یہ جو سرفراز خان صفدر کی کتاب شریف بھائی. ہاں وہی اب میں جو بولوں گا وہ تو بولنے دو نا یار. پھر وہی کیا یہ کیا بات ہے؟ میں آپ کو پابند کروں ملفوظات نہ کھولو شامی نہ کھولو. آپ کیسے مجھے پابند کر سکتے؟ شامی آپ نے کھولی ہے. اچھا بھائی ٹائم شروع. بھائی کتاب کوئی بھی کھول سکتا ہے. شامی آپ نے کھولی ہے پہلے. میں التجا کر رہا ہوں. میں التجا کر رہا ہوں. بن نہیں پا رہا. شامی آپ نے کھولی ہے. بولنے پہ چاہتے میں چپ کرا سب ان کو میرے بولنے پہ. اچھا جی اب ہمارا کام کیا ہوگا؟ میں بھی ان کا صدر ہوں نا جی اور یہ بھی ان کے صدر ہیں. تو بات کون کرے گا؟ وزیر اعظم نے. تو اب وہ بات کرے گا نا اور ادھر سے ہی مدد کرے گا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میں بولوں لیکن وہ اتنا بولنے کا لے آئے ہیں شور مچانے کے لیے. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کراچی سے ان کو لانا پڑے گا ہے نا. تو کراچی سے مولانا آئے صرف شور مچانے کے لیے کہ بات ختم ہو. ابھی تنقید کر رہا ہوں. مولانا انہوں نے قرآن پڑھا ہے, انہوں نے حدیث پڑھی ہے, انہوں نے بخاری پڑھی ہے, مسلم پڑھی ہے, حدیثیں پڑھی ہیں. آپ مرچے آپ شریف بھائی آج آپ بہت ٹھنڈے ہو, آپ بہت ٹھنڈے ہو. صحیح نہیں ہو نا کیونکہ آپ کو شور مچانے کے لیے آیا ہوا ہے بندہ. چوٹ آپ کر رہے ہو پھر چوٹ کرنے پھر وہ بڑھتی ہے نا. ادھر تو لگا آپ خاموش ہو نا چوٹ کرنے کے لیے. اللہ کے ولی ہونے دینا میرے بھائی. اب یہ دوبارہ چوٹ لگاتے ہیں نا وہ بولنا شروع کرتے ہیں. اب یہ لگانا غلط ہے. اب دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ 1.5 گھنٹہ مولانا نے ضائع کر دیا. وہ بولیں گے غصہ ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے. 1.5 گھنٹہ ضائع نہیں کیا, انہوں نے بخاری پڑھی ہے, انہوں نے مسلم پڑھی ہے یار. انہوں نے شور نہیں مچایا, انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں. اچھا جی اچھا بھائی بات سن لو. کیا نام ہے آپ کا بھائی صاحب؟ نہیں اب ادھر سے مہربانی میں آپ سے مہربانی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ان کو بولنے. آپ بولو پھر ہمارا سدر بھی بولے گا نا. ہو مہربانی آپ سے میں آغا صاحب پلیز بس آپ ان کو بولیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب میں خاموش رہوں گا, یہ بات خاموش رہیں گے. بول سکتے ہو ضرورت یہ ٹائم تو دیکھتے دیکھیے شریف بھائی نے اپنے دلائل میں ایک دلیل یہ دی. ہمارے فلاں مولانا نے اس کو ضعیف قرار دیا, اس کا رد کیا, اس کا رد کیا, رد کیا. میں نے کہا کہ بھائی آپ مولانا سرفراز خان صاحب کا نام لے رہے ہیں, رائے سنت اٹھا لیجیے. رائے سنت آپ لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ. ہمارے مدعا کو معافی ضمیر کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر یہ حوالہ ثابت ہو جائے اگر یہ حوالہ ثابت ہو جائے تو یہ مسئلہ تو زمین بوجھ ختم, مسئلے ختم ہو گیا نا. دیکھیے جب ساری روایتیں بقول علامہ جلال الدین سیوطی کے, بقول ناقد مولانا سرفراز خان صاحب کے کہ یہ اس میں جتنی روایتیں آئی ہیں ساری جھوٹی ہیں, ختم بات. تو بڑا ایسا آپ کو تو یہ چاہیے, آپ کو تو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیا آپ ہماری دلیل دے رہے ہیں, کام صرف آپ کو اتنا کرنا ہے. یہ مولانا سرفراز خان صاحب نے 4-5 صفحے اس پہ لکھے, بالکل لکھے, یوں 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 یوں. آخر میں آخری صفحے پہ تک, آخری صفحہ پہلے وہ کہتے ہیں سن لیجئے بقائمی ہوش و حواس, اپنے ہوش و حواس کو رکھے. قارئین کو کہتے ہیں سن لیجئے, انگلیاں چومنے کی تمام حدیثیں صرف ضعیف ہی نہیں بلکہ کیا ہیں, موضوع اور جعلی ہیں. یہ دعویٰ ان کا. ٹھیک, آپ دلیل دیتے ہیں. دلیل کیسے دیتے ہیں؟ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ حدیث ہیں جن میں مؤذن سے کلمہ شہادت میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سننے کے وقت انگلیاں چومنے اور آنکھوں پر رکھنے کا ذکر آیا ہے, وہ سب کی سب موضوع اور جعلی ہیں. اچھا حوالہ کیا دیا, پورا پڑھوں گا. تیسیر المقال بحوالہ عماد الدین صفحہ نمبر 23 طبع 1978. کوئی خیانت نہیں کروں گا, اور جو کروں آپ نے ٹرم میں بتائیے. ٹھیک
यही बात हो गई। अब फिर कहते हैं देखो लीजिए अब तो किस्सा ही खत्म हो गया। मुफ्ती अहमद यार खान साहब को ये अल्फाज देकर वो करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस एतराज के फर्क से उड़ गए और हक वाज़े हो गया। फर्क से किसकी दलील के उड़ गए और हक किसकी तरफ से वाज़े हो गया। जुल्मत के भयानक हाथों से तनवीर का दामन छूट चुका। इमाम सुयूती के कुल्लहा मौदूआत के हवाले के बाद ये तो जरूरत ही नहीं कि हम कुछ और अर्ज करें, मगर महज तकमील फ़ायदा के लिए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की रिवायत का जिक्र भी कर देते हैं। इस मज़मून की रिवायत हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से भी मक़बूल है। आगे वो रिवायत पर जरा कर कहने का मकसद ये है कि आपके सरफराज खान सफदर आपके नज़दीक शेखुल हदीस शेखुल तफसीर है ना, आलिम दीन है, ठीक, हमारा उनसे लाभ इख्तिलाफ, लेकिन हम उनको आलिम तो समझते हैं। अब देखिए उन्होंने एक हवाला दिया बकौल इमादुद्दीन से, ठीक। अब इमाम बकौल इसके लगता ऐसा है कि इमादुद्दीन वाले ने किससे लिया, तहसीरुल मकाल से। एक मौक़िफ़ की जिम्मेदारी क्या होती है और मक्खी पे मक्खी मारने का मुहावरा कहाँ सादिक आता है। मिसाल के तौर पर मैं एक तस्नीफ करता हूँ, मौलाना की लिखी हुई है, मौलाना पर एतमाद करके इन्होंने कहीं और से लिखा। ये ताक़ीक़ नहीं है, ताक़ीक़ ये है कि मैं असल किताब की तरफ रुजू करूँ, देखूँ तहसीरुल मकाल कहाँ है। आप उठाइए फहरिस्त इब्न नदीम, आप उठाइए कश्फुल जुनून, फहारिस पर जितनी किताबें लिखी गई हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी तसनीफ तो कुजा कोई एक रिसाला नहीं है दुनिया में। आप चले जाइए शामिला, आप चले जाइए इंटरनेट की दुनिया, आप चले जाइए गैर मतबूआ नुस्खों पर, मखतूतों पर, कहीं तो कोई ऐसा सबूत होगा। इतने जिम्मेदार आलिम और दलील ऐसी जो कहते हैं कि परख से उड़ा दिया हमने, मसला ही खत्म कर दिया। कैसे मसला खत्म कर दिया कि सारी रिवायत क्या है, झूठी है। अगर ये सच्ची बात है, और पहली बात तो ये इमादुद्दीन, सवाल ही पैदा होता है इमादुद्दीन का मुसन्निफ कौन है, ये किताब कहाँ पर है। और सिर्फ इमाम इमादुद्दीन के साबित करने से जान नहीं छूटेगी सरफराज की। सरफराज साहब की उन्होंने क्या कहा, तहसीरुल मकाल बहवाला इमादुद्दीन। पहले आप इमादुद्दीन पेश कीजिए, ठीक है, फिर उसमें से तहसीरुल मकाल का हवाला दिखाइए। अगर वहां झूठ लिखा हुआ है तो इतना तो मान लें कि सरफराज साहब से ऐसी गलती हुई, एक मिनट है, सरफराज साहब से इतनी बड़ी गलती हुई कि उन्होंने मक्खी पर मक्खी मारने का सबूत दिया और एक ऐसी गैर मारूफ किताब से हवाला दे दिया। अब देखिए आपने कहा तो आपको चाहिए ये कि सबसे पहले आप क्या करें, आप सरफराज खान सफदर साहब की किताब का जवाब दें। और मैंने जो बात की आप नाराज ना हो, मौजूदा गैर मुकल्लिद ले लें, मुबशिर रब्बानी का नाम आपने सुना, और जितने भी गैर मुकल्लिद बड़े बड़े मौलवी हैं वो क्या हवाला देते हैं, तहसीरुल मकाल। ये गलती या चोरी चली कहाँ से, ये नजीर हुसैन देलवी साहब, सरफराज साहब इनसे पहले के तो नहीं है ना, यही मुकदमा है इनसे। वो अपनी किताब में भी तहसीरुल मकाल का हवाला लिखते हैं। बाबा ऐसी किताब दुनिया के अंदर है ही नहीं। गैर मुकल्लिदीन को तो आप अमीन साहब भी कहते रहे लादीन है, बदमज़हब है, झूठे हैं, बुखारी पे झूठ बोलते हैं, सियासत पे झूठ बोलते हैं, फुकाहा पे तायन करते हैं। आपने तो वही काम किया और आपके इतने बड़े जिम्मेदार आलिम दीन ने। अब सुनो, यही आगे बताते हैं, वकाल अबू नुईम अस्फहानी मारूया फी ज़ालिका। ये मैं आपकी इस बात की जो है ना, ये शरीफ भाई मेरी बात अल्लामा अब आप तो आप खराब आप अपने टर्न में जवाब दे देना उसको। अब जिस तरह उस्ताद ने सयूती का नाम लिया ना, तो अकेले सयूती ने जो बात है कई बिलफर्ज उनसे वहम हो गया उस्ताद के निकल करने से। तो अबू नईम अस्फहानी ने भी अल मुफहिम का हवाला दिया है, इसके अंदर इसने नजीरिया वाले ने। अब आप इसको फतेह नजीरिया वाले को गलत साबित करना चाहते हो, अल मुफहिम सामने रखो, बोले तो झूठ बोला है। अबू नईम अस्फहानी की जो उन्होंने हवाला नकल किया है मुस्लिम की शरह और ये मजमुअल गराइब अकवाल अकाजीब, इसमें उन्होंने भी यही बात कही है अबू नईम अस्फहानी ने कि जितनी भी इसमें सिलसिले में जो रिवायत की गई सबके सब मौजू रिवायत है इस सिलसिले के। एक चीज अब आप मौजू कह रहे हो कि बात ही खत्म, किस्सा ही खत्म। अगर मौजू साबित हो जाए तो अभी आपने बात कही तो आप इसको सही साबित करो ना, हसन साबित करो ना इसको। जब आप इसको सही हसन साबित नहीं करोगे तो फिर आगे मजीद देखते आया ज़ईफ भी है और ज़ौफ़ किस दर्जे में, ज़ौफ़ शदीद है या मामूली ज़ौफ़ है। अगर मामूली ज़ौफ़ साबित करते हो तो वो आगे बात चलेगी, शदीद ज़ौफ़ है वो आगे बात चलेगी। आप उनके रवायात पर जब उनके रावी आप दिखाओगे, उसकी सनद दिखाओगे, सनद में बहस हो जाएगी कौन से रावी कितने ज़ईफ दर्जे में और कितने वो। जब आप इंशाअल्लाह ताला इसका सही होना साबित कर दोगे तो ऑटोमेटिक उस्ताद की बात गलत साबित हो जाएगी। अब मैंने इससे पहले फतावा शामी के ऊपर आपको कहा था, अल्लामा शामी ने इसको कहा मुस्तहब, अल्लामा शामी ने इसको मुस्तहब, अल्लामा शामी ने जो इसको मुस्तहब कहा, अल्लामा शामी ने अल्लामा कोस्तानी से निकल गया और फतावा सूफिया से निकल गया और अल्लामा कोस्तानी ने कंजुल इबाद वाले से निकल गया।
अब कंजो बाद वाले की पोजीशन मैंने कोस्तानी की आपको सुनाई, और कोस्तानी के बारे में थोड़ा सा और सुन लो। फारिसी लिखा है। ये जामे सगीर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो अपने इमाम आजम के खास शागिर्द हैं, उसकी शरह है अल-नाफिल कबीर, मौला अब्दुल हई लखनवी साहब ने शरह लिखी है। अब देखो अल्लामा शामी की टाइम हो गया पूरा। नहीं चलो नहीं बताओ भाई, तो लंबी बात हो नहीं भाई चलो कोई नहीं, अगर उनको एतराज है तो वो बोलते हैं। अली भाई नोट करो, अली भाई नोट करो। नहीं फिर भी आप अली भाई आप बोल दें अगर अपने ही ठीक है ठीक है। नहीं शेख भाई बोलो बताओ। कर दो। बहुत सारी बात थी, कई जी बता दे कई पढ़नी थी मुझे। ये मौलाना अब्दुल हई लखनवी साहब फरमाते हैं फ़इन्न वजद मसलतन फी किताब, जब किसी किताब में कोई मसला मिल जाए, लम यूजद ला असर फी कुतुब मोतमिदा, और वो किसी मोतमद किताब में उसका असर ना मिले, तो यम बगी मुनासिब ये तसफ़ा ज़ालिका फ़ीहा, उसमें उसको तलाश करें। फ़इन्न वजदा फ़ीहा, अगर उसमें मिल जाए, ला युस्तरो खैर, अगर ना मिले तो ला युस्तरो अलल इफ्ता बिहा, उस पर फतवा देना जरूरत ना कर फतवा देने की उसको। ये अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा। अब आगे फिर वही इबारत जो मैंने अल्लामा शामी से जो पढ़ी थी ना, अल्लामा शामी की जो इबारत वही उन्होंने जिक्र की है, और फिर आगे यही बात निकलती है। अब ये कोस्तानी के बारे में थोड़ा सा बताऊं। वकाल मौला असामुद्दीन फी हक के कोस्तानी, ये लिख रहे हैं कि अल्लामा असामुद्दीन ने कोस्तानी के हक में फरमाया इन्नहु लम यकुन फी तलामदत शेखुल इस्लाम हरवी, कि वो शेखुल इस्लाम के हरवी के शागिर्दों में से नहीं थे। ला मन आलिहिम, ना तो बड़े शागिर्दों में से थे, वला अदानीहिम, और ना उनके छोटे शागिर्दों में से। शरीफ भाई आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, ठीक है। मैंने कहा था लंबी बात थे, हमने दे दिया ना, अभी पूरी बात नहीं हुई ना अभी। वो तो साहब फिर पढ़ने दो, मोहब्बत से बात है। ला मन आलिहिम वला अदानीहिम, ना तो उनके बड़े शागिर्दों में से थे और ना छोटे शागिर्दों में। व इन्नमा काना दलालुल कुतुब, फी जमाने ही, यही कोस्तानी अपने जमाने में किताबों के दलाल थे, नकल कर करके दूसरों की किताबें लिखा करते थे। वला काना यारिफुल फिका, ये तो फिका जानते ही नहीं थे, जिसको आपने फकीह बनाया है उसके बारे में बोलेगा ये तो फिका जानते ही नहीं थे। वला गैर हो, और ना इसके अलावा बेन अकरानी वयो ही अन्नहु यजमु फी शरअ, उन्होंने शरअ को जमा किया है बेनल गस से वो समीन, जिसमें हर मोटी छोटी बात को सुन लिखा है। वह तसी व ज़ईफ, सही और ज़ईफ, मिन गैर तसी, बगैर किसी तसी के, वला तदकीक, और बगैर किसी तदकीक के, बारीक भी नहीं की। फहुवा कातिबुल लैल, फहुवा कातिबुल लैल, ये तो रात का लकड़ आ रहा है। जामा बेन रत्ब, इन्होंने जमा किया है रत्ब वल बेयासिन, हर गीला और तर को, फिलेलिन, हर तरह की बातों को उन्होंने जमा किया है। ये अल्लामा कोस्तानी के बारे में अल्लामा असामुद्दीन की बात हो इन्होंने नकल की। चलो आगे चलो, फिर आगे बात करें। देखिए शरीफ साहब ने ये कहने की कोशिश की कि अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह इब्न आमीन, उन्होंने ऐसे लोगों से रिवायत की जिनको इन्होंने कहा कि आप जिसको फकीह बना रहे हैं, यानी ऐसा है कि जैसे शामी हमने लिखी, शामी में कासानी का नाम हमने डाला, अल्लामा इब्न आब्दीन को हमने मशवरा दिया कि आप बकौल अब्दुल हई लखनवी साहब की बात मान लें। क्या लिखा कि आप दलालों से रिवायत ले लें, ये किताबों के जोड़ थे, दलाल थे, यानी ये सारा इल्जाम भी हम पर, तो इतना तो कम अज कम मान लें कि अल्लामा शामी भी जो है हम बरेलवियों के हम अकीदत थे, क्योंकि हमारी बात मान के उन्होंने शामी में लिख दिया। देखिए आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए संजीदगी के साथ। ये बात आपकी समझ में आ गई कि जनाब आला शामी वाले ने ऐसे ऐसे लोगों से रिवायत ले ली जो दलाल के बकौल आपके मजहूल थे, और जनाब आला फिक्र जानते ही नहीं थे, लकड़हारे थे, यूं थे वो थे। ये सारी बात अगर ऐसी सही होती तो मजे की बात यह है, अब मैं आपको 2-3 तहकीकी और 2-3 इल्जामी हवाले देता हूँ ताकि बात आगे एक्सपेंड हो, चले हवाले आए, किताबें आप देखें, हम एक जगह पर रुके नहीं। ये मेरे हाथ में हाशियतुत तहतावी, और किसकी है ये अला मराकिल फलाह पर, ठीक है, शरह नूरुल हिदा आपके में पढ़ाई जाती है, हमारे में पढ़ाई जाती है। ये मुताखिरीन मानता हूँ मैं, ये इमाम शामी के भी बात के हैं,
इनको भी ये बात समझ में नहीं आई, इन्होंने भी वही इबारत नकल कर दी। कौन सी? जो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने की। और सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, सुनो मेरे, आप उसकी सारी क़यामतें मेरे बता देना। जो बात अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने की, और अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि ये क्या है? मुस्तहब है। देखिए मुस्तहब क्या है? एक शरई इस्तिलाह है, और हुक्म लगाया जाता है। हुक्म जब लगाया जाता है जब दलाइल सामने हो। यानी अल्लामा शामी को इतनी बात भी नहीं पता, जिसको मैं मुस्तहब कह रहा हूँ वो मैं एक माज़अल्लाह ऐसे कासानी गैर फकी से रिवायत दे रहा हूँ जो तो कुछ जानता ही नहीं था, और मैं कह रहा हूँ उसको मुस्तहब। और ये भी कह रहा हूँ कि इसको फलाने किया, और ये क्यों आप भूल जाते हैं? अल्लामा शामी ने हदीस का भी हवाला दिया है, और वो किसका दिया है? किताबुल फिरदौस का। और उसमें क्या कहा है कि किताबुल फिरदौस वाले ने ये हदीस नकल की है कि जो ऐसा अमल करेगा तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे कहाँ लेके जाएंगे? जन्नत में। आपको शायद जन्नत में जाने का शौक नहीं है, तो अब ये हवाला अब लगाइए आप फतवा इमाम शामी पे एक और, कि वो माज़अल्लाह दलालों से भी रिवायत करते थे, गैर फकीह मजहूलीन से भी लेते थे, और किताबुल फिरदौस वाले से भी ले ली। और ये भी कहा, अच्छा एक बात ये हो गया तहतावी शरीफ, पूरी इबारत वही लिखी जो इमाम शामी ने लिखी, करीबन हाँ इबारत में लिखा है। वो कहते हैं कि ज़करहुल क़हस्तानी इसमें अन कंजुल इबाद, उसने कहा अन्नहु यस्तहब्बु अन यक़ूला इंदा समाइल उला मिन अश-शहादत। वही बात वो नकल कर रहे हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाए उला हो तो क्या कहो? सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, व इंदा समाए सानिया, फिर कहो कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा मत्तिनी बिस्समी वल बसर। फिर इसके बाद देखिए आपने मौलाना अब्दुल हई लखनवी साहब का नाम लिया, आपके आलम दीन है, ये मेरे हाथ में मजमूअतुल फतावा, सुन लीजिए, वो तो मुत्तफ़िक़ गले पता लग जाएगा। आपने हवाला दिया मजमूउल फतावा, हवाला नहीं दिया, अब्दुल लखनवी साहब का दिया, उनकी किताब है, सफ़ा नंबर है, जिल्द पहली है, सफ़ा नंबर है 100, ये है मजमूअतुल फतावा तर्जुमा। मजमूअतुल फतावा जी जिल्द कौन सी है? जिल्द पहली है, किताबुस सलात सफ़ा 189 है, उर्दू वाली है। कहते हैं सवाल हुआ हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम अजान या गैर अजान में सुनकर अंगूठे चूमना कैसा है? जवाब देते हैं बास फुक़हा के नज़दीक मुस्तहब है, जामिउर रुमूज़ में है कि जान लो कि मुस्तहब यही है कि समाए उला के वक्त ऐसा ऐसा कहा जाए, जो इबारत अभी गुजरी है। फिर देखिए कहते हैं अजान में पहली शहादत को सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह, दूसरी को सुनकर कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह, और फिर अल्लाहुम्मा मत्तिनी बिस्समी वल बसर कहना मुस्तहब है। उसके बाद दोनों हाथों के दोनों नाखूनों को आंखों पर रखे, बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नत में लेके जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अब्दुल हई लखनवी साहब अपनी शरह में तो ये लिख रहे हैं कि ये कंजुल इबाद वाला ऐसा वैसा लकड़हारा दलाल बात, फिर उसकी लिखते हैं नीचे ये क्यों नहीं लिखते कि ये बात ही गलत है? शरीफ भाई पर तो ये मुतहक्कक हो गया कि जनाब आला शामी अलैह ने ऐसे लोगों से रिवायत नकल की, मजमूल फतावा पे नहीं हुआ। फिर सुनते रहिए हवाला नंबर 3 फतावा फरीदिया, जिसको आप कहते हैं फतावा देवबंद पाकिस्तान, सुनिए उसकी जिल्द नंबर अव्वल है, सफ़ा नंबर 319 है। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर अंगूठी चूमना कैसा है? फरमाते हैं इलाजन मुबाह है और एहतिसाबन बिदअत है। दो बातें की, इलाजन क्या कहा? मुबाह, इलाजन मुबाह, और यही आपके थानवी साहब ने कहा बवादिर और नवादिर में, जो कि थानवी साहब की जिंदगी की आखिरी तसनीफ है, उसमें भी उन्होंने क्या कहा? इलाजन क्या है? बतौर इलाज मुबाह। आप नहीं बोल, हाँ आप दीजिए तोहफतुल उलमा, तोहफतुल उलमा थोड़ा ये ये देखिए जनाब तोहफतुल उलमा, ये आखिरी वाला जो आपने 144 सुन लो जी अली माविया भाई, सुन लो भाई खामोश, के मुबाह तो फतह फरीदिया वाले ने मान लिया बतौर इलाज मुबाह यानी जायज, ठीक है, यानी जायज यानी बिदअत मज़मूमा तो नहीं होगा। अच्छा फिर ये देखिए मेरे हाथ में तोहफतुल उलमा इदारा तालिफात अशरफिया की सफ़ा नंबर है 144, जिल्द है पहली, नीयत का बयान। कहते हैं तब वो मकबूल है, इसी तरह मुबाह है, अगर नीयत दीन की हो तो वो दीन हो जाता है। मुबाह काम अगर नीयत दीन की हो तो क्या हो जाता है? दीन हो जाता है। फिर इसी तरीके से देखिए सफ़ा नंबर 140 पर कहते हैं नेक नीयत से मुबाह तो इबादत बन जाता है। मुबाह फतह फरीदे वाले मान लिया, बवादिर नवादिर में अशरफ अली थानवी साहिब ने मान लिया, और आपके तोहफतुल उलमा वाले कहते हैं कि मुबाह नेक नीयत से किया जाए तो क्या बन जाता है? इबादत और दीन बन जाता है। तो हमारा मसला तो साबित हो गया। आपने ही कहा ठीक है। देखो भाई जफर भाई रिजवी साहब ने किस तरह घुमा फिरा कर बात को, किस तरह हजरत मौलाना मुफ्ती फरीद साहब ने
بطور علاج کے مباح لکھا ہے، اور دیگر جو حوالے دیے اس کو بھی بطور علاج کے لکھا ہے۔ بحث چل رہی ہے تکمیل الابامین کے استباب پر کہ آیا وہ استباب ہے یا نہیں۔ علاج کی تو بحث نہیں چل رہی کہ آیا علاج مباح ہے یا نہیں، یہ بات بھائی نے گھما پھرا کے بات کہی۔ اب میں بھائی نے جو عبدالعلی لکھنوی کی بات پڑھی، میں یہ خلاصۃ مجموعۃ الفتاوی اور عبدالعلی لکھنوی کا، اس سے میں آپ اصل کتاب پڑھ لو بھائی، اصل کتاب رکھی ہے نا آپ کے پاس، اسی سے پڑھ لیں نا، ایسے پڑھ لے، ایک ہی چیز ہے نا۔ ہاں تو پڑھ لیں آپ، ایک ہی چیز ہے تو پڑھو، کیوں مشکل بنا؟ اس میں سے پڑھو آپ جو آپ دیکھو ابھی اصل میں بات اس پہ بھی کوئی اعتراض کی بات ہے، کتاب یہ نہیں، آپ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ہمیں یہ اصل کتاب ہے نا، شبہ ہو رہا ہے بھائی یہ اس لیے کہ میری تیاری اس پر کی ہے، میں نے دیکھی اس کو زیادہ یہ وجہ ہے، میرے پاس زیادہ تر یہ رہی، مجھے اس میں آسانی ہے۔ اب یہ پورا کسی نے مسئلہ پوچھا ہے حضرت سے تکمیل الابان کے بارے میں، استفتح بسم اللہ الرحمن الرحیم چیمی فرمائن علماء دین و مفتیان شرع متین در مسئلات تکمیل الابامین فی زماننا مروج است، آیا جائز است یا ناجائز است، اول واجب است یا سنت مستحب است یا مباح، نقلیہ ان در کتب معتبرہ چیز حرام است، مکروہ اگر مکروہ است، تنزیہ است۔ آپ بیچ میں کیوں بول رہے کتاب ڈسٹرب کر دو آپ، سارے کام کرو جائے۔ یہ مسئلہ پوچھا، پھر حضرت اس کا جواب فرما رہے ہیں کہ این تقبیل را بعض کتب فقہ مستحب نوشتہ است، نہ واجب نہ سنت، مثل کنز العباد و خزانۃ الروایات و جامع رموز، یہ شرح نکایا علامہ کوستانی کی، وہ فتاوی صوفیہ، مگر در اکثر کتب معتبرہ متداولہ نشاء نیست۔ مولانا عبدالعلی لکھنوی کا فرما رہے ہیں کہ معتبر کتابوں میں اس کا نشان نہیں ہے۔ کہاں سے پڑھانے اردو کتاب کہاں سے لے گا؟ اس کے مترجم کون ہے؟ یہ سعید HM کمپنی کی چھپی ہوئی ہے۔ مترجم کون ہے؟ یہ مفتی برکت اللہ لکھنوی کون ہے؟ اب خود ان کی اصل کتاب کے اندر اس اصل کتاب دیتے ہیں، یہ حوالہ آپ ہمیں فارسی میں دکھائیں۔ در مسئلہ مذکور غیر معتبر اند چنانکہ جامع رموز و فتاوی صوفیہ و کنز العباد وغیرہ، در کتب ربط یا بس، ہر قسم کی باتیں اس کے اندر بلا تنقید مجتمع بغیر کسی جانچ پڑتال کے چھان بین کے اس کے اندر جمع ہے۔ تقبیل در رسالہ من نافل کبیر، اس کی پوری تفصیل میرے رسالہ نافل کبیر کے اندر۔ اب یہ نافل کبیر، یہ میں آپ کو نافل کبیر دکھاؤں، یہ مولانا کے نافل کبیر۔ اب یہ علامہ کوستانی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا، اب میں بتاتا ہوں کنز العباد کے بارے میں کہ جہاں سے علامہ کوستانی نے بھی لیا ہے نا۔ دیکھو ابھی بھائی نے حاشیہ طحطاوی کی بات بتائی، علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کوستانی سے لیا ہے بات، وہی کوستانی والے نے کنز العباد سے لیا ہے۔ اب علامہ کوستانی کے بارے میں بتا دیا۔ اب ایک بھائی نے اور بات بھی کہی ظفر بھائی نے کہ آیا علامہ شامی نے غیر معتبر لوگ، وہی فتاوی لینے والا ہے نا، وہ سارے اقوال کو جمع کر لیتا ہے، پھر اس میں آیا فتویٰ دیتا ہے نہیں دیتا ہے، یہ بات کی بات ہوتی ہے۔ جیسے احادیث کی ٹائم سوچیے کس میں ہوتی ہے، اس کے اندر محدث کا کام جمع کرنا ہوتا ہے نا، پھر اسماء و وضال والے اس کے اندر پھر تحقیقات کرتے ہیں کہ فلاں راوی موضوع ہے، منکر کیا ہے اس کی بحث الگ ہوتی ہے۔ اب مفتی اس نے فقیہ نے سارے اقوال سے علامہ شامی نے اقوال نقل کی ہے، اب اقوال نقل کرنے کے بعد آیا اس کو فتویٰ دیا ہے نہیں دیا، اپنی تحقیق بیان نہیں کی، فتویٰ نہیں دیا، اپنی تحقیق بیان فتویٰ نہیں دیا۔ ابھی علامہ کنز العباد والے علامہ علی بن احمد غوری، آپ سن رہے ہو؟ آپ بول دیا کرو بس، چلو وہ کذا فرماتے اسی طرح وہ کنز العباد فإنه مملوء من مسائل واہیہ، اس کے اندر واحد مسائل والاحادیث و موضوع اور موضوع حدیث ہے،
لعبرۃ لہو، اس سے ایک کوئی اعتبار نہیں ہے، لا عند الفقہاء، فقہاء کے نزدیک بھی اس کا اعتبار نہیں ہے، ولا عند المحدثین، اور محدثین کے نزدیک بھی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جس کتاب سے فقیہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، فرما رہے اس کے بارے میں تو فرما رہے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ یہ ملا آگے، اور یہ علامہ اس کی عبداللہ لکھنوی کی بات ہے نا، لا عند الفقہاء، فقہاء کے نزدیک بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور نہ محدثین کے نزدیک اس بات۔ اب قال علی قاری، اب مولا علی قاری کا فرماتے اس بارے میں، طبقات الحنفیہ، طبقات الحنفیہ کے اندر کہ علی بن احمد غوری لہو کتاب جمع فی مکروہات المذہب، وہ جو مسئلہ بتایا ہے اس پر بھی دکھا دو، بس ٹائم ہو گیا، حوالہ تو ابھی پورا کرنا ہے، حوالہ کرنا ہے، بات ہو رہی ہے نا، نہیں ٹائم چلو یہ تو پورا حوالہ پڑھ لوں نا۔ میں نے یہی بات کہی تھی کہ میرا ہوگا نہیں 30 منٹ۔ قال علی القاری فی طبقات الحنفیہ، طبقات الحنفیہ کے اندر الملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے علی بن احمد غوری لہو کتاب جمع فی مکروہات المذہب، علی بن غوری نے کتاب جمع کی جس کے اندر مکروہات مذہب، سماؤ، اس کتاب کا نام مفید المستفید، کتاب کا کیا نام مفید، ولہو کنز العباد، اور اسی طرح اس کی کتاب کنز العباد ہے فی شرع اوراد۔ قال علامہ جمال الدین مرشدی، اب علامہ مولا علی قاری کو کسی نقل کر رہے ہیں نا، اس کا نام جمال الدین مرشدی سے، کہ فی احادیث سمجتن، اس کے اندر بھونڈی حدیث ہے اور موضوع حدیث ہے۔ اب یہ بھونڈو اور موضوع لا حلو سما ہوا، اس کا تو سننا بھی حلال نہیں ہے، سننا بھی جائز نہیں ہے، آپ ہمیں اس کی تکمیل جمع کیا ہمارے سنانے کے لیے، تو اس کا تو سننا بھی جائز نہیں ہے۔ کنز العباد والے کے بارے میں کیا نام ہے نورزادہ، آپ ادھر سے ہٹیں، میں آگے لائیں، یہ ٹائم سب کو بتاتے رہیں گے، اس کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ مولانا آپ آگے آ جاؤ، چلو اصل میں آپ خود دے دیتے ہو نا، ابھی شروع ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے گفتگو کے ایک بات یہ کہی تھی کہ علامہ عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حوالہ اس کا دیا ہے، حدیث کا بھی دیا، پوری گفتگو آپ نے سنی، شریف بھائی نے ایک لفظ اس پر بولا ہوتا، مجھے بتا ایک لفظ اس کا بولا ہوتا، حضور بات کی جرا کرتے رہے، فلاں کی حدیث پر ایک لفظ نہیں بولا۔ اور یہ کس نے پیش کی؟ امام شامی رحمۃ اللہ، کس میں پیش کی؟ حاشیہ ابن عابدین کا۔ تھوڑا سا اونچا، انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بات یہ ہے کہ مفتی فقہ کے اندر تو مفتبی غیر مفتبی اخبار ہوتا ہے، حضرت کو یابس بھی ہوتا ہے، مجروح اخبار بھی آ جاتے ہیں، بالکل صحیح بات انہوں نے کی، لیکن بات یہ ہے کہ مفتی فتویٰ کس پہ دیتا ہے، حکم کس پہ لگاتا ہے، اور حکم کیسا لگتا ہے، کوئی چیز فرض، واجب، حرام، اشاعت، مکروہ، تحریمی، تنزیہی، عبادت، فلاں۔ اب علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لگایا ہے، حکم لگایا ہے، کیا مستحب ہے، یہ مستحب شرعی اصطلاح ہے۔ پہلے تو اس کی تعریف سن لیجیے، آپ شاید کنفیوز ہیں کہ آپ کو مستحب کی تعریف بھی پتہ نہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستحب کی تعریف کے لیے غایت الوطن یہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا عمل ہی دکھایا جائے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ دیکھیے، یہ الزامی طور پر میں پڑھتا ہوں آپ کا فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ نمبر 192، 190 اور 191، جلد نمبر 6۔ دیکھیے اس میں لکھا ہے، سوال ان سے کیا گیا، سوال یہ کیا گیا، مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی نے بعد نماز عیدین دعا کو جائز بلکہ مستحب و مسنون لکھا، اور پر لطف بات یہ ہے، کیا کہتے ہیں، اس کی دلیل کے لیے انہوں نے عموم و اطلاع کے علاوہ اپنے دیوبندی اکابر کے عمل کو پیش کیا۔ چنانچہ مختلف سائلین نے ان سے استفسار کیا کہ بعد نماز عیدین یا بعد خطبہ عیدین دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تابعین نظام سے ثابت ہے یا نہیں؟ نیز کچھ اسے بدعت کہتے ہیں، اس کی اصل شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں انہوں نے لکھا، عام طور پر سے نماز کے بعد دعا مانگنا وارد ہوا ہے، لہذا عیدین کی نماز کے بعد دعا مانگنا مسنون و مستحب ہے۔ نیز لکھا ہے، ہمارے اکابر، سنیے شریف صاحب، ہمارے اکابر، اب دلیل دے رہے ہیں، پہلے حکم لگا دیا، دلیل کیا دے رہے ہیں، جو پر لطف بات ہے، کہتے ہیں ہمارے اکابر مثل حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی اور دیگر حضرات مثل مولانا محمد یعقوب صاحب صدر مدرس وغیرہ ہم کا یہی معمول رہا ہے کہ بعد عیدین کے بھی مثل شریف بھائی توجہ کیجیے، جواب آپ نے دینا، کہتے ہیں مثل فلاں ہمارے علماء میں ان کا معمول رہا ہے کہ عیدین کے بھی
مثل تمام نمازوں کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے، اور احادیث سے بھی مطلقاً نمازوں کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے، اس میں عیدین کی نماز بھی داخل ہے، لہذا ارجح ہمارے نزدیک یہی ہے کہ دعا بعد نماز عیدین مستحب ہے، اور مولانا عبدالحی صاحب کا فتویٰ بندے نے بھی دیکھا ہے، محض اس وجہ سے عیدین کی نماز کے بعد ذکر نہیں ہے دعا 190-91 پہلے بھی بیان کیا تھا، آپ باتیں کر رہے ہیں، دوبارہ بتا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیے پھر دوسرا حوالہ سنیے، فتح دار الدیوبند جلد دوسری صفحہ 147 161 اور 110 مطبوعہ مکتبہ امدادیہ۔ آپ کی تعریف بتا رہے تھے یا کیا بتا؟ میں ہر چیز بتاتا چلے جاؤں گا، یہی وجہ ہے کہ آپ سنتے نہیں ہیں، یہی وجہ ہے آپ مشورہ کرتے رہے یا آپ اتنے ذہین ہیں۔ مصطفیٰ کی تعریف بتا رہا ہوں میں، یہ ضروری نہیں، بس آپ نے یہی تو بات ہے نا، آپ توجہ کریں گے، یہ سن لیجیے اب آپ کو میں خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں در مختار کی اردو شرح، میرے بھائی سنیے، یہ دے رہا ہے، یہ بھی دے رہا ہے، باقی رہے گا نا اس میں والا در مختار کی اردو شرح غایت الاوتار، دیوبندی عالم دین مولانا خرم علی اور مولانا محمد آسن صدیقی نانوتوی صاحب نے لکھی ہے، اور دیکھیے کیا کہتے ہیں، ترجمہ ہے جناب در مختار کا، نام ہے غایت الاوتار، اردو کا ترجمہ۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں مستحب وہ عمل ہے جس کو رسول علیہ صلاۃ والسلام نے کبھی کیا کبھی نہ کیا، اور وہ عمل بھی مستحب ہے جس کو سلف صالحین نے دوست رکھا اور پسند کیا۔ تو مستحب جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ سلف صالحین کے پسند کرنے سے بھی ہو جاتی ہے۔ سلف صالحین سے مراد سلف صالحین سے مراد آپ سلف نہیں سمجھتے، سلف کسے کہتے ہیں؟ جیسے اکابر، جیسے مثال آپ نے دی ہمارے گنگوئی صاحب، نانوتوی صاحب، یعقوب مدرری صاحب، یہ اکابر ہے نا آپ کے، یہ سلف نہیں ہے۔ سلف سے مراد سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، تابعین، تبع تابعین، ہاں سلف سے مراد یہ۔ ایک بات، ایک میری بات سنیے، یہ تعریف آپ مجھے دکھائیں گے سلف سے یہاں مراد کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ اپنے اپنے ٹائم میں، یعنی مولوی صاحب کو تو سلف صالحین یہ نظر آئے، مولانا نصیر گنگوئی، قاسم نانوتوی، یعقوب صاحب مدرری، تو شاید ان کے ذہن میں صحابہ تابعین یہی ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں۔ شریف بھائی کچھ اور سمجھانا چاہ رہے ہیں، عزیز الرحمان صاحب نے کچھ اور کہا، اب آپ کی مرضی کس کو صحیح کریں۔ دوسری بات دیکھیے، یہ ایک بات آپ نے کہا کہ موضوع، میں نے کہا تھا کس کا جواب دیں، حدیث کا، جو مسند الفردوس کتاب الفردوس میں کس نے لکھا؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب اگر علامہ شامی کے علاوہ میں آپ کی کتابوں سے بھی دکھاؤں کہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کتاب الفردوس والے نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور جب حدیث نقل کی اور حدیث میں مفہوم اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو یہ عمل کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ میرے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا۔ اور دیکھیے آپ نے کہا ضعیف حدیث ہوتی ہے، تو جناب وہ اس کی شدت کتنی ہے، سند کیا ہے، یوں کیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ارواح ثلاثہ ہے، آخری والا، پھر آپ کی باری ہے۔ حکایت صفحہ نمبر 259، حکایت نمبر ہے 286، کہتے ہیں ایک مرتبہ مولانا گنگوئی نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ مولانا محمد قاسم کو گلاب سے زیادہ محبت تھی، جانتی بھی ہو کیوں تھی؟ ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک حدیث ضعیف میں آیا ہے کہ گلاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرق مبارک سے بنا ہے۔ فرمایا ہاں اگرچہ حدیث ضعیف ہے مگر ہے تو حدیث۔ سبحان اللہ۔ حوالہ لے لیں، حوالہ چاہیے نا، کتاب نہیں ہے نا ہمارے پاس، اس کو چھوڑو، آپ پڑھنا شروع کرو اپنی بات، ہم دیتے ہیں آپ کو، بتا داروں جو چھٹی چھٹی جی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یہ دے رہا واپس بھی لے لیں، ادھر بیٹھ جاؤں، لکھ لو پرچے پہ۔ آپ نے کہا کہ ایک تو پہلی بات، میں نے جو مجموعۃ الفتاوی مولانا عبدالعزیز لکھنوی کی جو اس کا رد پیش کیا تھا، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک دیں گے بھی۔ دوسرا، علامہ شامی کے بارے میں کہ علامہ شامی نے کتاب الفردوس کا حوالہ دیا ہے، علامہ شامی نے کتاب الفردوس کا حوالہ دیا ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن آگے کا فرماتے ہیں وذکر ذالک جرائی، کہ ذکر کیا اس کا جرائی نے واطال، اور اس کو طویل گفتگو کی، ثم قال، اور فرمایا ولم یسع فی المرفوع من کل ھذا، کہ یہ مرفوع صحیح نہیں ہے، مرفوع صحیح نہیں۔ علامہ شامی نے نقل کی، لیکن اس پر علامہ جرائی سے جرا بھی نقل کرتی اس کو، جرائی صاحب کی کتاب ہے آپ کے پاس؟
جرائی صاحب کی کتاب ہے، شامی نے نقل کی ہے، علامہ شامی ناقل ہے نا، ابھی تو علامہ شامی کو یہ لے ہم سے ناقل بتا رہے تھے، یہ ہم سے لے لو جرائی صاحب کی کتاب، شامی پر اعتماد ہے، اصل کتاب لوگ مولوی صاحب یہ بیچ میں بولے غلط کر رہے ہیں، صاحب کچھ بولتا ہے نا ان کو بن جاتا ہے، خود کچھ بھی بولے نا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو آپ کے فائدے کے لیے دے رہے ہیں، مفتی صاحب صحیح فرما رہے ہیں۔ اب یہ علامہ طاہر حنفی پٹنی انہوں نے تذکرۃ الموضوعات کے اندر جن کو یہ بتا رہے ہیں حدیث علامہ شامی نے مسلم فردوس، بھائی اس کی بحث آئے گی نا، پتہ چلے گا حدیث صحیح بھی ہے نہیں ہے۔ علامہ طاہر پٹنی فرماتے ہیں اس کو نقل کرنے کے بعد ولا یسے ہو پھر صحیح نہیں، اور پھر نقل کرنے کے بعد ولا یسے ہو یہ صحیح نہیں، پھر اس کے اوپر بتاتے ہیں کہ ہم یہ قول کو کیا فرماتے ہیں، وہ قول ہونا لم یسع، ہمارا جو قول لم یسع لا یلزم، اس سے لازم نہیں آتا اس بات العدم ہے کہ عدم کا اس بات سے لازم نہیں، وانما هو اخبار عن عدم ثبوت، لیکن یہ عدم ثبوت کی خبر ضرور دیتا ہے، ہمارا یہ جو لم یسع اس سے لازم نہیں، لیکن عدم ثبوت کی ضرور خبر دیتا ہے۔ اور خان صاحب نے علامہ سخاوی نے بھی یہی بات نقل کیا، علامہ سخاوی نے بھی کہ ولا یسع فی المرفوع من کل ھذا شیء، یہ روایت مرفوع صحیح نہیں ہے۔ اور خان صاحب نے عرفان شریعت میں فرمایا حدیث کو ماننے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کے لیے ثبوت چاہیے، ثبوت، بے ثبوت نسبت جائز نہیں۔ اب یہ خان صاحب تو فرما رہے کہ بے ثبوت نسبت جائز نہیں، لیکن آپ بے ثبوت نسبت کر رہے ہیں تو اس کے سند پیش کرو اور اس کے اوپر آپ اسماء الرجال سے اس کے اوپر پوری کی پوری بحث کروا۔ یہ معاویہ جان لوگوں ان کی باتیں میں نے اس کو دیکھو، بھائی نے جو بات کہی ہے کہ حدیث سے مطلقاً نمازوں کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے، ہم تو عیدین کے بعد اس بنیاد پر نہ کہ اکابرین کی بنیاد اس میں عیدین کی نماز میں داخل ہے، لہذا راجح ہمارے نزدیک یہی ہے کہ دعا بعد نماز عیدین بھی مستحب ہے۔ آج کس کی حدیث بنیاد کیا بنائی، حدیث سے اس کو بنیاد بنائی۔ 34 سیکنڈ ہے، 34 سیکنڈ ملا علی قاری نے موضوعات کبیر کے اندر بھی یہی بات نقل کی، اور جہالک والے نے مجمع البحار والے سے نقل کی ہے اور نقل کر کے فرمایا 200 لا یسع فرما کر فرماتے ہیں، اور اس کے آگے فرماتے ہیں کہ یہ پائے ثبوت کو لا یسع فرمایا مجمع البحار والے نے، اور آگے اس کا ٹرانسلیٹ کرتے کہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچی، اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سب سے فتح دیوبند کا جواب آپ نے مشورہ کر کے ان سے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ حدیث جو ہے نماز کی تو بات دعا کرنا ثابت ہے، اس کا صفحہ نمبر 190 جلد نمبر ہے 5 اور 6۔ دیکھیے کہتے ہیں ایسے ہی صحابہ کرام اور تابعین اعظام سے ثبوت اس کا نظر سے نہیں گزرا۔ بہشتی گوہر میں عیدین کی نماز کے بیان میں مرفوع ہے، بہشتی گوہر تھانوی صاحب کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کی نہیں، صحابی کی نہیں، تابعی کی نہیں۔ کیا کہتے ہیں بعد نماز عیدین دعا مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تابعین سے منقول نہیں، صاف لکھ رہا ہے، نہیں ہے حدیث ثابت، اور اگر حضرات نے کبھی دعا مانگی ہوتی تو ضرور نقل کی جاتی۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، تھانوی صاحب بہشتی گوہر میں مرفوع ہے۔ پھر کہتے ہیں لہذا بغرض اتباع دعا نہ مانگنا دعا مانگنے سے بہتر ہے، ایسی حالت میں ہم لوگوں کے لیے واجب العمل کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ پورا پڑھیے، اور پھر جواب میں پوری ہونے دیجیے، سب ملے گا۔ پھر جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مثل اکابر
गंगोई साहब फुला साहब वो तो करते थे ना, तो ऐसा करना ठीक है। एक बात, आपने मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला लिखा, ये मेरे हाथ में मौज़ूआत है, इसमें अब ये सब सुनिए जरा, देखो ना, अब देखो फिर वही मौज़ूआत कबीर बिल्कुल सही पोजीशन में बात चलिए, उसको सिमत को बिगाड़ते खुद है और ये सुनिए बेमौजू बात बिगड़ जाएगी हदीस नंबर 430 मौज़ूआत कबीर, ठंडे होकर सुनिए। कहते हैं दोनों शहादत की उंगलियों के मौज़ूआत कबीर 3 मरतबा मैंने कहा, नहीं उर्दू वाली है, उर्दू वाली है, अरबी में रखी है। हदीस नंबर कौन सी? 430। कहते हैं दोनों शहादत की उंगलियों के पोरों से इन्हें चूमने के बाद आंखों का मसा करना, जिस वक्त मौज़िज़ अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहे तो सुनने वाला अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदन नबिय्यन कहे और ये फेल करे, इसे देलमी ने फिरदौस में अबू बकर सिद्दीक से रिवायत किया है। पढ़िए, दिखा दो उसमें से। हाँ, पढ़िए, दिखा दो। फिर कोई हरकत आपने शुरू की, आप लोग पूछ लेना किताब का मुतालबा कर सकते हैं। आप मेरी बात सुनो, मकाल का सुने मकाल का कहा, बाद में पूछ लेना, अली कारी कुछ लेना कुछ नहीं है, हम भी मानते हैं, पूछ लेना। और मेरी बात सुनो, मैंने जराही असल पेश करी थी, हमें तो एतमाद है शामी पर मुल्ला अली कारी नहीं है, शामी पर एतमाद नहीं है, गलती हुई है। किससे? इससे गलती हुई है, नहीं है मुस्नद के अंदर ये रिवायत, नहीं है मुस्नद फिरदौस में ये रिवायत, चैलेंज देता हूँ मैं, इसमें नहीं है मुस्नद फिरदौस। हमने कह दिया ना, सुनिए आप मुझसे सुनते जाइए। फतावा फरीदिया खोलो, फतावा फरीदिया खोलो, निकालो उसमें से हवाला मुस्नद फिरदौस का, तो 10 किताबों में आपको मिल जाएगा, लेकिन मुस्नद फिरदौस में नहीं मिलेगा। चले मोहम्मद अली भाई के वजह से हुआ है, नहीं ये ना छेड़ते ना बात आगे बढ़ती, वो छिड़ गए, बीच में लिखा हुआ है यहाँ के मौलाना सही चल रहे हैं, उनको मशवरा दे रहे हैं, लेकिन उनको दौरा पे पड़ गया। किताबों में कभी तसामु हो जाता है। अब देखो मेरी बात सुने, नहीं बोल रहे फिरदौस में से दिखाए, बाबा सुनो मेरी बात, आपने जैसे आपने कहा था अभी दिखाते भाई, सुनो तो सही। अच्छा देखो आगे क्या कहते हैं इसका वजूद ही नहीं, बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है। एक बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ये काम करे उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई। सहाबी कहते हैं ये हदीस सही नहीं, और ला यसे जैसा आपने कहा, ला यसे का जवाब सुनते जाओ। कहते हैं मुल्ला अधिकारी फरमाते हैं कि देखो फी हाजा ला यसिहु, कहते हैं कि कोई हदीस सही नहीं, इसका मतलब ये है जब हजरत अबू बकर सिद्दीक से ये कौल साबित हो गया तो अमल के लिए काफी है, क्योंकि हुजूर का इरशाद है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए बताओ ना किया जाए, इसी के ऊपर फैसला करना है, सुन्नत को लाजिम पकड़ लो। ठीक है सिद्दीक के एक बार से बतलाओ, मुझे बतलाओ दे सिद्दीक की, से पूछो, हाँ तुम्हारा बुजुर्ग है, हमारा बुजुर्ग है, सच्चे थे, पता लग जाएगा। चलिए देखिए शरीफ भाई, ये मेरे हाथ में शिमायत होता मौलाना सरफराज खान से 30 सेकंड हुआ यार, हमने तो टाइम देखिए चल रही है, देखो कर रही है मैंने, 2 मिनट शेख भाई मोहब्बत में टाइम दे दीजिए, 2 मिनट मैसेज दिया, हमने भी आपको दे दिया। हाँ चलो हो गया, अपनी बात पूरी कर लें। देखिए ये सिमाय मोता मेरे हाथ में है, और देखिए मैंने सवाल किया था गुलाब के हदीस वाला, गुलाब के फूल के हदीस वाला, गंगोई साहब ने कहा कि चूंकि हदीस ज़ईफ ही है तो चलो है तो सही। हमारा मुतालबा ये है कि अगर ये ज़ईफ है तो जरा इसको तो पेश करें कि गुलाब के फूल के अर्क से जो है किन के नजदीक, तो उनके नजदीक करेंगे ना, उनके नजदीक है या नहीं, उनके नजदीक किया जा रहा है, बुनियाद
बना कर मुस्तहब का फतवा दिया है। भाई आप खुद ही बोल रहे हैं। अभी 1 मिनट ऊपर हो गया जफर भाई, ठीक है। اور لا ایسے آخری سن لو، یہ توفت المناظر ڈاکٹر منظور احمد مینگل ایک حوالہ باقی آپ کر صفحہ نمبر 198 اس کی موئی بنائیے ذرا دیکھیے. جب آپ اہل حدیثوں کو جواب دیتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ بریلوی ہمیں کھا جائیں گے. یہ دیکھیے یہ کیا انہوں نے کہا 198 پر آپ نے کہا لا ایسے تو ثابت ہی نہیں ہوتا. کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن مسعود کا الزام عبداللہ بن مبارک کی جرح کہتے ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں لا یثبت، لا یسع کے معنی میں ہے اس سے صرف صحت کی نفی ہوگی، حسن ہونے کی نفی پھر بھی نہ ہوگی. لا یثبت کا کہا، لا یثبت لے وہ کہا لا یثبت میں دوبارہ اس کو چپ کر دو، کوئی مسئلہ نہیں. مفتی صاحب کو چپ کر دو، یہ تو چھپا ہوا نکلا بھائی آپ صدر ہے نا، آپ مفتی نکلا. لا یثبت اچھی بات ہے، اس سے کو جرم ہے. لا یثبت کے متعلق ہے. کیوں بول رہا ہے؟ اب ہم بول رہے ہو نا بیچ میں، ان کو چپ کر رہے ہیں. صدر مناظر ہے یار، صدر مناظر نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ غلط حوالہ دے گا تو صدر غلط حوالہ ہے. پڑھیں جی، پڑھیں صفحہ نمبر 197 صفحہ نمبر 197 کہتے ہیں ہیڈنگ ہے نفی صحت ضعیف کو مستلزم نہیں. قاعدہ سن لو مولانا، آپ مفتی صاحب ہیں تو آپ نے تو پڑھا ہوگا. نفی صحت ضعیف ضعف کو مستلزم نہیں. کہتے ہیں نیز عبداللہ بن مبارک کے قول میں لا یثبت بمانا، ہاں بالکل لا یثبت کو کہا، کس معنی میں ہے لا یسع. اب لا یسع کو دیکھنا ہے یہ کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں. اچھا وہ نفی صحت لا یستلزم ضعف الحدیث، صحت کی نفی کرنا ضعیف حدیث اس لیے کہ نافی صحت کی نفی کر رہا ہے جو کہ اخص ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث حسن ہو. اور حسن صحیح مطلق کی قسم ہے جس کو غیر مقلدین بھی تسلیم کرتے ہیں. خدا را آپ ہی کر لیجیے. چلو بھائی نے کہا ہو سکتا ہے حسن ہو، چلو اس کا حسن ہونا آپ ثابت کر دو. سبحان اللہ. صحیح سے حسن کی تعریف ہے، وہ حسن کی تعریف ہے. حسن کہتے ہیں مخرج حسن وہ حدیث ہے جس کا مخرج مشہور ہو، واشتہر رجالہ جس کا رجال مشہور ہے، جس کا تو کوئی راوی نہیں ہے. آپ بول بھلے آپ بول سکتے ہو. نہیں میں نہیں بول رہا. مسئلہ واضح ہونا نا یار، مسئلہ واضح کر. آپ بھلے بول سکتے ہو نا، آپ کو شیخ بھائی آپ بات صحیح چل رہی تھی. وہ بولے گا کام خراب ہوگا، یہ کام مجھے وہ بولے گا کفن پھاڑ کے بولے گا. ہمیں پہلے یقین ہو حسن کی تعریف سنو. حسن کی تعریف وما عرف مخرجہ واشتہر رجالہ، اس کے رجال مشہور ہو اس کے اور مخرج معلوم ہو اس کا. اس کا تو آدمی رجال ہی معلوم اس کے تو رجال ہی معلوم نہیں کون اس کا تو وجود ہی ان کی باری. ہاں اس کو حسن ثابت کرو نا. ملا علی قاری کی بات کا جواب دیتا ہوں. اس کو حسن ثابت کرو. ہاں ملا علی قاری کی بات. اچھا اس سے پہلے میں نے کنزُ العباد کا حوالہ دیا، اس کا جواب نہیں آیا. میں نے ملا علی قاری سے علی بن احمد غوری پر جاری کی، جن کو انہوں نے فقیہ بنایا، جس کی بنیاد پر یہ مسئلہ مستحب چل رہا ہے. اس کا جواب نہیں آیا. کوستانی پہ میں نے جرا کی، اس کا جواب نہیں آیا، اور انشاءاللہ قیامت تک آئے گا. اب دوسری بات بھائی نے کہی ملا علی قاری. دیکھو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی، حدیث نقل کی ہے، اور دہلوی کے حوالے سے نقل کی، علامہ دہلوی کے حوالے سے نقل کی ہے، فردوس کے حوالے سے. اور انہوں نقل کرنے بعد فرماتے ہیں کہ پہلے اس کا جواب لا یسع فرماتے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. پھر آگے فرماتے قلت الی ثبات رفعہ الی الصدیق فیقی عملوں پہ ہی. ابھی بھائی نے جو ظفر بھائی نے جو بات کہی کہ لقول علیہ السلام والسلام علیہ کی مسلمتی مسلمت الخلفاء الراشدین. ابھی بھائی محمد علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ظفر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے ملا علی قاری نے کوئی دلیل بیان کی. فرماتے کل تو واحدہ ثبت رفعہ، کہ جب اس کا رفع ہونا ثابت ہو جائے اہل صدیق اکبر سے، تو پہلے تو اس کا حضرت ابو بکر صدیق سے رفع ہونا ثابت ہو. رفع ہونا
खाना है, मरफू के माने में नहीं है ना ये, मरफू के माने में नहीं है ना ये। अरे मेरे भाई मरफू होता है, मस्जिद मत करो, मान लो यार। आप यार मरफू की बात ही नहीं चल रही भाई, मरफू होता है ना, मान लो ना, जिद मत करो। तो ये कहेगा मेरे से गलती हो गई, मान लो यार भाई। यहाँ पे मरफू है या नहीं? मौलवी साहब आप बताते। मेरी बात सुनो, इसकी बात है कि सही है, अभी हल्के से बोलो, इसलिए कि आगे हम कह रहे हैं, अगर मरफू रिवायत उसको कहते हैं जो अल्लाह के रसूल की बात तो अल्लाह के रसूल का कौल हो, उसको मरफू कहते हैं। अब अगर आप ये कहते हैं कि मरफू से इस्तिलाही मरफू बना दे, तो अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन का इसके साथ क्या जोड़ होगा? और नहीं होगा ना इसका जवाब देते हैं। जवाब इसके साथ क्या जोड़ होगा? अपनी बारी इसकी बात सही है ना, इदा सबत रफू। हाँ, तो वो खूब बचाया आप, कैसे खूब बचाया? आप खुद बोलो इस इबारत को कैसे। अच्छा, आप बोले ये रफू है, बोले जरा ये रफू है ना? बिल्कुल सही है। क्या सही बोले रफू है? बता रहे बोले रफू कैमरा उसका उठाना सिद्दीक अकबर तक साबित हो जाए, फयक्फी अमलो बही। अब मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह फरमाते, अब इससे पहले कोई दलील बयान नहीं कि मुल्ला अली कारी अगर दलील बयान करते तो उनकी बात में वजन होता। सही बात। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब मैं बता दूं आपको, वाइजा सबा था। अब इतने सारे मौलवी साहब बैठे हैं, इज़ा इस्तकबालिया फेरिया इस्तकबाली के लिए आता है, अगर माजी फेरिया हो फिर भी माना इस्तकबालिया का देता है, इसका मतलब भी होगा, जिसकी मिसाल इज़ा जा नसरुल्लाह है। अब ये इज़ा सबा था, अगर साबित हो जाएगा रफू उठाना सिद्दीक अकबर तक, फयक्फी अमलो बही, अमल के लिए काफी होगा। अगर साबित हो जाएगा तब साबित होगा। मुल्ला अली कारी ने इससे पहले कौन सी मौकूफ रिवायत बयान की है? अबू बकर सिद्दीक का कौन सा अमल बयान किया जो कि, क्योंकि वह बात तो मरफू की चल रही है, ऊपर बहस तो मरफू की चल रही है, उन्होंने अबू बकर सिद्दीक का वो तो बयान ही नहीं किया। अब इसका जवाब आगे भी फरमाते हैं। अच्छा, एक ये आपने यहाँ तक तो पढ़ दिया ना, कुल तो मैं कहता हूँ जमाने इसके साबित हो जाएगा, साबित हो गया हो जाएगा जब आएगी मदद नहीं आएगी नहीं। अल्लाह शरीफ भाई ऐसी बात नहीं करते, और वही मैं उसका तर्जुमा कर दो, मान जाऊंगा मैं, वही सलम करो तर्जुमा। नंबर से बोलो आप, एक साथ दोनों बोलो, समझ गए मेरी बात। हजरत आप बता दे, बोल रहे खामोश को चुप हो जाओ आप। ठीक है, इन्होंने अगर कोई गलती की है, नहीं सही बात, मेरी बात सुनो। एक बात, हमें पकड़ने से कोई गलती की है तो आप उसकी वजाहत को टर्म के अंदर जैसे आप कर रहे हैं, वही तो सब तक आप तर्जुमा कर दीजिए। अच्छा, टाइम किसका है? इन्हीं का है ना? खत्म हो गया, खत्म हुआ, लेकिन वो जो बीच के अंदर 3 मिनट एक्स्ट्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाई सुनो जफर भाई, जफर भाई ये मौजू आते कबीर, इसके मुतरजम को देख लीजिए। इधर मुफ्ती साहिब मौलाना हबीबुर रहमान सिद्दीकी कांधलवी तर्जुमा उन्होंने किया, वाइदा साबाता उनको सिखाओ। कांधलवी हमारा नहीं है, पता लग जाएगा नहीं है, आपका नहीं है, ठीक है। हमारा बरेलवी है, बरेलवी है ये, पता नहीं कौन है। हाँ पता ही हमारा नहीं है, आपने हमारा कहा, झूठ बोला ना आपका है। हबीबुर रहमान नहीं, हमारा अशफाकुर रहमान कांधलवी इसका बेटा है। क्या हो गया भाई, किस किस को छोड़ो यार, पता चलेगा